మంచి ప్రమాణాలతో తక్కువ ఖర్చుతో మంచి వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు. అది ఎవరైతే మనకేం కావాలి? అసలు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ మాట్లాడుతూ వచ్చింది ఆరోగ్యశ్రీ. ఇవాళ డబ్బులు సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు, అది వేరు. ఈ సినిమా చూసాం మనం, ఏమైందో మనకు అర్థం ఈ దేశంలో. అన్లకీ థింగ్ ఈజ్ ఇండియాలో ఏంటంటే 75% ఆఫ్ ద బెడ్స్ ఆర్ విత్ ది గవర్నమెంట్ సెక్టర్, కానీ 80% ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ విత్ ప్రైవేట్. అంటే అక్కడ బెడ్లు ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, కానీ డాక్టర్లు లేరు. 75% ఆఫ్ ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ప్రైవేట్ గ్రూప్స్ ఓన్లీ, నాట్ బై ద గవర్నమెంట్. సో అది ఆ డిస్పారిటీ కొంచెం ఏమన్నా మనం సరి చేయగలిగితే, వేర్ గవర్నమెంట్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ఏ పీపీపీ మోడల్, మీరు ఎలాగైతే 108 సర్వీస్ చేశారో పీపీపీ మోడల్ లోపల ఏమన్నా వీళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తారు, వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనుక గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అండ్ దే కెన్ మూవ్ ఇట్ టు ద పెరిఫరీస్ ఆల్సో, దే కెన్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ డాక్టర్స్ హూ ఆర్ గుడ్ అట్ ఆల్ సర్వీసెస్. లైక్ పూర్వం ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ సర్జరీలు చేసేవారు, డెలివరీలు చేసేవాళ్ళు, ఈఎన్టీ అన్నీ చూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ స్పెషలైజేషన్ రావడంతో అది ఇంకొక సీరియస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో సూపర్ స్పెషలైజేషన్ బదులు సూపర్ జనరలైజేషన్ కోర్స్ తీసుకురాగలిగి, అలాగే మీరు ఇందాక అన్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐఏఎస్ లాగా కాకుండా ఏదో ఇండియన్ హెల్త్ సర్వీసెస్, లెట్ దెమ్ పిక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ సెక్టర్ టు డూ ద అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ చేయగలిగితే స్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడుకుని ప్రైవేట్ సర్వీసెస్ ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా తక్కువ ఖరీదులో? మీరు ఇందాక అన్నారు 1 crore per bed అని. మరి అలాంటి కండిషన్లో అయితే దెర్ ఇస్ నో వే దే కెన్ అంటే సబ్సిడైజ్ ద కాస్ట్. Private sector efficiency and public resources, that's what we are calling as PPP. But in PPP what happens is, PPP to be successful, whether you partner with a profit oriented private entity or a non-profit oriented entity or a trust, doesn't matter, as long as you respect each other, as long as you focus on the common cause, and as long as the private partner is a passionate guy to accept government systems as they are, their speed as they are, PPP will become successful. But the thing is, when you said so many doctors 80% in private sector, it's because your primary care is weak. So he wants to skip all the 3 levels, primary, secondary, tertiary. He is skipping and coming there. As a result, demand for tertiary care improved even for a smaller illness. So that's why when we started 108, what happened? The patient was able to reach the hospital in a better condition because his airway is clear, he was able to breathe, he was given the fluids, and his vitals have improved, all that. Same way if he goes to a PHC, where at least 3 doctors should be there. Today even having 1 or 2 also is becoming difficult. And those doctors going also to the villages there, that resident population is able to take care. Unless we strengthen this PHC, that number of doctors in the private sector will increase because of the demand. This demand is more, we are forcing them because the sufficient infrastructure and the people are not there. The same way the 104 MMUs when we started, the reason was he's going there, vehicle is going there, and there used to be 80 to 100 patients coming to the vehicle, and all the small little things, including NCDs, I must tell you, not just infection. 60% of the patients coming to the MMUs were NCD patients. And when they become critical, uncontrollable, then only they were going somewhere else. NCD అంటే డయాబెటీస్, బీపీ, అలాంటి నాన్ కమ్యూనికేబుల్. All these 4 diabetes, hypertension, stroke, and whatever other. Yeah, I think that's, I don't know to what extent, why country doesn't want to emulate those where we are able to strengthen the primary care. Then of course having a PPP will be definitely useful. And PPP not for critical, only for clinical, skill building, capacity building, and sometimes even infrastructure. If you don't have money, they can bring the equipment. That kind of areas we have to explore. Nothing wrong with that. ఇప్పుడు పీపీపీ అంటే మనం ప్రధానంగా 3 విషయాలు చూడాలి. ఒకటి, ప్రభుత్వంలో మీరు వాళ్ళు డబ్బిచ్చి మంచి విద్య అందించమన్నా, మంచి ఆరోగ్యం అందించమన్నా కూడా జవాబుదారితనం తీసుకొచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది, ప్రజలకు విశ్వాసం కూడా లేకుండా పోయింది. కాబట్టి మన ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ అన్నది అసలు అప్రస్తుతం. ఆ చర్చే చాలా నిరర్ధకమైన చర్చ. డెంగ్ సియోపింగ్ అన్నట్లుగా ఒక పిల్లి నల్లదా కదా మనకు అనవసరం, పిల్లి ఎలుకలను పట్టిందా లేదా అని. ఇక్కడ ఎలుకలను పట్టడం అంటే ఏంటి? మంచి ప్రమాణాలతో తక్కువ ఖర్చుతో మంచి వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారా లేదా? అది ఎవరైతే మనకేం కావాలి? అసలు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ మాట్లాడుతూ వచ్చింది
ఒక డాక్టర్ నైపుణ్యం బాగుందా, ఒక నర్సు సేవ బాగుందా, ఒక మందు ప్రమాణం బాగుందా, అది ముఖ్యంగానే ఇది ఉత్పత్తి చేసింది గవర్నమెంట్ ల్యాబ్లోనా ప్రైవేటు సెక్టర్లోనా, లేకపోతే వీడు గవర్నమెంట్ జీతం ఇస్తుందా, లేకపోతే ఇంకో మనకేం కావాలి? అంటే సోషలిస్టిక్ కంట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్ చేసేది నో ప్రాఫిట్, వేరే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి అది చెడు అనుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూసాము, ఈ సినిమా చూసాం మనం, ఏమైందో మనకు అర్థమైంది దేశంలో. కాబట్టి మనకేంటంటే ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగాన్ని సమన్వయం చేస్తే వచ్చే లాభాలు. ఒకటి కాంపిటీషన్, పోటీ లేకుండా, ఆ సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళ మధ్య పోటీ లేకుండా మీరు మంచి ప్రమాణాల వైద్యాన్ని మీరు అందించలేరు. 2 పేషెంట్ చాయిస్. నేను కనుక చూస్ చేసుకున్నట్టయితే నాకు రామచంద్ర గారు కావాలా, వెంకట్ గారు కావాలా, పృథ్వీ గారు కావాలన్నది నేను ఆ నోట ఈ నోట వింటాను. ఏమండి ఫలానా జబ్బు ఉంది, నాకు ఎవరు ఈ డాక్టర్ అయితే బాగుంటాయి, మనం అలాగే వెళ్తాం కదా డాక్టర్ దగ్గరికి. 3వది మీరు ఇందాక అన్నారు, ప్రభుత్వానికి ఉన్న అవకాశాలు ప్రైవేట్ రంగానికి ఉండవు. వాళ్ళు హాస్పిటల్ పెట్టాలంటే అసలు భూమి ఖర్చే బోల్డుతుంది. హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ పెట్టాలంటే ఎంత ఎకరా 40 కోట్లు అవుతుందో కూడా 100 కోట్లు అవుతుంది, 100 కోట్లు అవుతుంది. ఇంకా హాస్పిటల్ ఏం కారణం? కాబట్టి మౌలికమైన సదుపాయాలు ప్రభుత్వం కలిగించింది అనుకోండి, భూమి, పూలింగ్, ప్రతి చిన్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఒక ఎంఆర్ఐ పెట్టుకోకుండా మనం పూలింగ్ చేసామనుకోండి, అదే ప్రయోజనం వస్తుంది కానీ పెట్టుబడి తగ్గుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వం దగ్గర భూమి ఉంది కానీ హాస్పిటల్లో సౌకర్యాలు లేవు, అక్కడ మనకి ప్రైవేట్ రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లేకుండా మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మంచి ఆరోగ్యాన్ని తక్కువ ఖర్చుకు అందించడం అసాధ్యం. మనకు ఉదాహరణ చూడండి, ఆరోగ్యశ్రీ ఇవాళ డబ్బులు సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు, అది వేరే విషయం. కానీ ఆరోగ్యశ్రీ ప్రజలు ఎందుకు ఆదరణ పొందింది? కాంపిటీషన్ ఉన్నది. నేను ఇష్టం వచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి పోవచ్చు, ఎవరైతే అందిస్తారో ఆ సేవలు ఆ రేటుకి వాళ్ళలో 30 మందిని ఎవరైనా ఎంచుకోవచ్చు. నాకు చాయిస్ ఉన్నది, వాళ్ళ మధ్య కాంపిటీషన్ ఉంది. కాబట్టి రోగికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. అంచేత పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం తప్ప వేరే మార్గం లేనే లేదు. మన లక్ష్యం ఏమిటంటే మంచి ఆరోగ్యం అందించాలి, జేబు మీద డబ్బుల భారం ఉండకూడదు. ఈ 2 ఉన్నంతకాలం ఎవరిచ్చారన్నది ప్రజలకు అప్రస్తుతం. సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు బేసికలీ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ అనేది అసలు ఇండియాలో పాసిబుల్లా కాదా అని చాలామంది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కానీ పిఎంజే స్కీమ్ కానీ దే ఆర్ ఫర్ టెర్షరీ కేర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్స్ కోసమే. చాలామందికి పబ్లిక్ కూడా తెలియదు 2 lakhs నుంచి 5 lakhs చేసాము, 10 lakhs చేసాము, కానీ యాంజియోప్లాస్టిక్ 60,000 ఉంది. సో ఒక మనిషి ఒక 100 ప్రొసీజర్లు చేయించుకోలేరు. సో దర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్. వేరాజ్ దెర్ ఇస్ నో మనీ అలాటెడ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ కేర్ అట్ ఆల్. వాళ్ళకి ఒక 4 టెస్టులు బీపీ ఉందా, షుగర్ ఉందా, ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారా, కొలెస్ట్రాల్ ఉందా, నీకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా అని ఒక హెల్త్ ఐడి ఇవ్వటం, దానికి లింక్ ఇట్ విత్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ అనేది చేయడం అనేది జరగటంలా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గివ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్, గుడ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఇన్ ఇండియా టు బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హ్యూజ్ పాపులేషన్? ఒకటి. సెకండ్ థింగ్, ఒక హెల్త్ ఐడి లాంటిది కెన్ ఏ గవర్నమెంట్ డూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? ఇప్పుడు ఆబా అంటున్నారు, డిజిటల్ మిషన్ వచ్చింది, ఆయుష్మాన్ డిజిటల్ మిషన్ వచ్చింది. దే వాంట్ గివ్ ఏ ఆబా కార్డ్, అంటే ఆయుష్మాన్ డిజిటల్ భారత్ అకౌంట్ టు ఎవ్రీ వన్, సో దట్ వాళ్ళ హెల్త్ ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసేటట్టు, గవర్నమెంట్కి తెలిసేటట్టు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, హాస్పిటల్స్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ బిల్లింగ్ ఎలా ఉంది, హోల్ థింగ్ షుడ్ బి రెగ్యులేటెడ్ అని. ఈ స్కీమ్లో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇది సార్ టేక్ ఆన్ దీస్ 2 things, యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్? ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి, ప్రతి మహిళకి మంచి ప్రమాణాల ఆరోగ్యం జేబులో ఖర్చు కాకుండా అందించే వ్యవస్థకి వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఆధునిక యుగంలో ప్రభుత్వాలు నిరసమానంగా ప్రవర్తించినట్లేక. 21వ శతాబ్దంలో డబ్బు లేక ఆరోగ్యం అందలేదు, అకాల మరణం చెందాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే మరి నాకు ఉత్పాదకత తగ్గిపోతుంది, సంపాదన తగ్గిపోతుంది అనారోగ్యం వల్ల అని చెప్పంటే అంతకంటే దారుణం మరొకలేదు. కాబట్టి ఇది బాధ్యత. అయితే ఆచరణ సాధ్యంగా ఎట్లా చేయాలి? ఎందుకంటే ఇతర దేశాలకు 10% జీడిపిలో ఖర్చు పెట్టడం అసాధ్యం. 1% ఖర్చు పెడుతున్నాం, బాగా ఉంటే మనం 2%కి వెళ్ళగలం. కాదు ఎందుకు సార్ అంటే మీలాంటి అడగాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. వై కాంట్ వి స్పెండ్ మోర్ ఆన్ హెల్త్? ఇప్పుడు మనకు మొత్తం దానికి ఆర్థిక శాస్త్రంలోకి వెళ్ళాలి. ఒక దేశ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, తలసరి ఆదాయానికి ఆ దేశంలో ప్రభుత్వాలు పన్నుల రూపంలో సేకరించే డబ్బుకి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. చైనా అయినా ఇండియా అయినా కూడా. చైనా మొత్తం దేశ ఆదాయంలో 21% పన్నుల రూపంలో తీసుకుంటుంది, 21%. భారతదేశం 18%, చైనా కంటే 5వ వంతున్నాం మనం తలసరి ఆదాయంలో. కాబట్టి మీరు ఇంత పేద దేశంలో ఇంత అసమర్థ ప్రభుత్వం, అవినీతిమైన ప్రభుత్వం వంటి సేవలు అందించకుండా ఇంకా పన్నులు లాక్కుంటా ఉంటే జనం తిరిగి తంతారు, డబ్బంతా వృధా అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఉన్న డబ్బు ఇదే. ఆ డబ్బులో ఏ రకంగా ఫలితాలు సాధించాలి? ఆరోగ్యంలో ఖచ్చితంగా అదనంగా కేటాయింపులు కావాలి.
విద్యలోనే డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం, తగలబెట్టేస్తున్నాం, ఉపయోగం లేదు. అక్కడ డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం కాదు, ఉన్న డబ్బు ఖర్చుతో ఫలితం ఎట్లా రావాలి. ఆరోగ్యంలో ఖర్చు పెంచాలి, కానీ విపరీతంగా పెంచలేం. పెంచొద్దని అంటల్లా, విపరీతంగా పెంచే సాధ్యం కాదు. ఎవరు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినా కూడా 25 ఏళ్ల నుంచి నేను వింటున్నాను, 1% ప్రస్తుతం ఖర్చు పెడుతున్నాం, 3% దాకా వెళతామన్నారు యూపీఏ ప్రభుత్వం వాళ్ళు. 2% అని ప్రస్తుతం వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇంతవరకు ఆ 1% దగ్గర ఉన్నాం. కాబట్టి 2% చెప్తున్నానంటే చాలా పెద్ద విషయం అది. కానీ సాధ్యం. మన అదృష్టం ఏంటంటే సాధ్యం. 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి, ఇందాక మనం అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ అన్న తేడా లేకుండా ఒక సమగ్రమైన వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆరోగ్యం అందించే ఏర్పాటు చేయడం. 2, మనం చర్చించుకున్నాం ఇప్పటికే, ప్రాథమిక ఆరోగ్యానికి, కుటుంబ ఆరోగ్యానికి, ఫ్యామిలీ కేర్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ స్థాయిలో సరిగ్గా దానికి ఏర్పాటు చేయడం. దానిలో కూడా మళ్ళీ కాంపిటీషన్, చాయిస్ ఉండేట్టుగా పోటీని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో చేయడం. 3, మనం ఏం చేసినా కూడా బహుశా ఈ దేశంలో 20-25%, 30% దాకా వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నమ్మరు, ఉపయోగించుకోరు. ఒక రకంగా అది మనకి లాభం అనుకోండి. ఎందుకంటే మీరు యూనివర్సల్ కేర్ అని అనుకున్నా కూడా 3/4 మంది సొంతంగా వాళ్ళ కష్టాల్లో పడతాను ఇన్సూరెన్స్కి పోతారు, లేకపోతే సొంతంగా ఖర్చు పెట్టిన శక్తి ఉన్నది. అవును సార్, మీరు ఇందాక అన్నట్టు చాలా కంట్రీస్ హ్యావ్ బోత్ టుగెదర్. కాబట్టి మిగతా డబ్బులు మనం పెట్టే ఖర్చు ప్రధానంగా 27%, 300-200 మందికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అందరికీ కూడా సూత్రప్రాయంగా ఎవరికైనా హక్కు ఉండాలి. ఎందుకంటే పేదలకు మాత్రమే ఈ చికిత్స అంటే అది చాలా పేదల చికిత్స అవుతుంది, పనికిమాలిన చికిత్స అవుతుంది. అలా కాదు, ఈ చికిత్స మీకు వర్తించాలి, నాకు వర్తించాలి, అవకాశం అవుతుంది. మన ఇష్టం, అది తీసుకుంటాం లేదని మన ఇష్టం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరు శాసించలేరు. డబ్బులు పెడతా అంటే ఎవరు కాదనగలడు, మనం శాసించలేదు. కానీ యూనివర్సాలిటీ అనేది సూత్రప్రాయంగా ఉండాలి. మన దేశంలో ఏనాటికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రధాన ప్రాతిపదిక కాదాలదు. ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రధాన ప్రాతిపదిక కావాలంటే మీకు నెల జీతం వచ్చే ఉద్యోగం ఉండాలి. మన దేశంలో 190 మంది నెల జీతం లేనటువంటి అల్పాదాయ వర్గాలు, అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ అసంఘటిత రంగం నుంచి ఇన్సూరెన్స్ సాధ్యం కాలం. కాబట్టి క్రమక్రమంగా సంఘటిత రంగం పెరిగినప్పుడు, ఆదాయాలు పెరిగినప్పుడు, ఉద్యోగ భద్రత ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్కి మడుతారు. కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచన, ఇన్సూరెన్స్ సంగతి జరగని నాకు అభ్యంతరం లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, మనం తంటాలు పడుతున్నాం. కానీ సమాజంలో అత్యధికులకు అది సాధ్యం కాదు. అది కాకుండా ప్రభుత్వమే దానికి ఏర్పాటు చేయగలదు. కానీ దానిలో మళ్ళీ పోటీని తీసుకురావాలి, సమర్థంగా నడిపే ఏర్పాటు కావాలి. అలా చేస్తే 2% లోపలే, ఇవాళ 1% ఇంకొక శాతం పెంచేది సరిగ్గా వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తే, ప్రాథమిక ఆరోగ్యాన్ని సరిగ్గా ఏర్పాటు చేసి, ఆరోగ్యశ్రీ అలాగా నమూనా సెకండరీ కేర్ కోసం ఉంది ప్రధానంగాను. టెర్షరీ కేర్ని ఆరోగ్యశ్రీ నమూనాలు కాకుండా మీరు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ని, జిల్లా ఆసుపత్రుల్ని కాస్త సమర్థంగా చేసి వాటికి కేటాయించినట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది. ఆరోగ్యశ్రీ నమూనానే పెంచుతూ పోతూ ఉన్నట్టయితే, టెర్షరీ కేర్ దానిలోనే పెట్టినట్టయితే అది బాటంలెస్ పిట్ అవుతుంది. ఖర్చు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఫలితం తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఖరీదైన వైద్యం చేస్తే అంత ఫలితం తక్కువ ఉంటుంది. ఈ మాట చాలామందికి తెలియదు. ఒక రోగిగా నాకేమనిపిస్తుంది, నా మీద 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా ఓకే అనిపిస్తుంది నాకు. మానవ సహజంగా నా ప్రాణ విలువ నాకు ఉంటుంది. కానీ ఒక సమాజంగా మీరు చూసినట్టయితే 50 లక్షలతో ఒక మనిషికి చేసే ఆపరేషన్ వల్ల వచ్చే ఫలితం సమాజానికి చాలా తక్కువ. ఆ 50 లక్షల మందితో 50 మంది ప్రాణాలను కాపాడచ్చు. ప్రివెంటివ్ కేర్ అయితే 5,000 మంది ప్రాణాలను కాపాడచ్చు. సో బేసికల్లీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దెన్ ట్రీట్మెంట్. కాబట్టి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా వచ్చే ఫలితం తక్కువ. అది డాక్టర్లు తప్పు కాదు. కాబట్టి టెర్షరీ కేర్ నా దృష్టి ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి బయట పెట్టండి. ఈ టీచింగ్ అండ్ జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కాస్త ప్రమాణాలు పెంచి పరిమితం చేయండి. సెకండరీ కేర్, మిగతా హాస్పిటల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో 100% కలిపేసేయండి, జాగ్రత్తగా చేసేయండి. ప్రైమరీ కేర్ సరిగ్గా ఇంప్రూవ్ చేయండి, దేశం అందరికీ అందుబాటులో. కేవలం 1,00,000 మంది డాక్టర్లతో, మీరు డాక్టర్లు సరిపోతారని 1,00,000 మంది డాక్టర్లను కనుక సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే, ప్రైమరీ కేర్ కోసం చెప్పాను, పోటీ పెట్టినట్టయితే 1,00,000 మంది డాక్టర్లు నెలకి ₹1,00,000 నికర ఆదాయం కనీసం ఒక్కొక్కరికి వచ్చే రీతిలో ఈ దేశంలో అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందించవచ్చు. దానివల్ల మొత్తం ఖర్చు అయ్యేది, నేను చెప్పిన మొత్తం దానికి ఖర్చు అయ్యేది ₹1,00,000 కోట్ల లోపల ఉంటుంది ఏడాదికి. మన ఆఫ్టర్ ఆల్ పన్నులు రాయితీ ఒక్క దెబ్బన కలం పోటీతో 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చేసాం. ఇవ్వద్దని నేను అంటలా. పన్నుల రాయితీ ఒక్క కలం పోటీతో 1,00,000 కోట్లు ఒక్క సంవత్సరంలో ఇవ్వగలిగినప్పుడు, ఒక దశల వారీగా 3-4 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్లు అదనంగా పెంచడం కష్టమే కాదు. అది పెద్ద బడ్జెట్ కష్టం కాదు. కానీ కేవలం డబ్బు పెడితే చాలు. డబ్బుని చాలా లోతుగా ఆలోచించి, ఇందాక మనం చర్చిస్తున్నట్టుగా సమగ్రంగా ఆలోచించి తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ ఫలితం వచ్చేట్టుగా ఒక గ్రేడ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి. సార్, ఈ మధ్య నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ స్కీమ్ లోపల I have heard that they are allotting some number of people
విత్ ఆధార్ కార్డ్ ఇది టు ఈచ్ డాక్టర్. సో దట్ మనకున్న డాక్టర్లకు ఒక్కొక్కరికి ఒక 2000 మందో 2500 మందికో వాళ్ళ హెల్త్ ఐడీలు చేయమన్నాం అనుకోండి, అండ్ గివ్ దేర్ హెల్త్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు దట్ డాక్టర్. ఆయన చూసుకోవాలన్నమాట. అలాంటి రెగ్యులేషన్ ఏదైనా పెట్టగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. బికాస్ ప్రివెంటివ్ కేర్ మీరు అన్నట్టు చాలా ఎఫిషియంట్, స్పెషల్లీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ వెరీ ఎఫిషియంట్. ద అదర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ దేర్ ఓన్ డాక్టర్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఈవెన్ టు ది ప్రైమరీ కేర్ హెల్త్ సెంటర్. సో దానికి యాజ్ ఎ సిటిజన్ వాట్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, వాట్ ఈజ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ హెల్త్? మీరు చాలా ముఖ్యమైన మాట చెప్పారు. పూర్వకాలం నాకేదో టీబీ వస్తేనో ఎంబీబీఎస్ వస్తేనో మరొకటి వస్తేనో డాక్టరు చికిత్స కావాలి. అది కూడా ప్రధానంగా డాక్టర్ కంటే ప్రివెన్షన్, పరిశుభ్రత, టీకాలు వగేరా వగేరా. ఈవేళ వ్యాధులు 172 భారతదేశంలో ప్రస్తుతం మరణాల్లో 126 లేక 27 అంటూ వ్యాధులు, 173, 74 ఈ దీర్ఘకాల వ్యాధులు. ఇందాక మీరు చెప్పారు 190 దీర్ఘకాల వ్యాధులు మన చేతుల్లో ఉన్నాయి. కొంత జన్యువులు కొన్ని జీన్స్ వల్ల కొంత వస్తాయి, కానీ జీన్స్ భాగం కొంతే. ఎపిజెనెటిక్స్ అంటాం. అంటే మనం చేసే పని వల్ల మన ఆహారము, మన వ్యాయామము, మన శరీరం బరువు ఉండటం, నిద్ర, స్ట్రెస్, ఒత్తిడి, వీటిని సరిగ్గా చూసుకున్నట్టయితే 190 దీర్ఘకాల వ్యాధులు అదుపులోకి వస్తాయి. రెండోది, ఈ వ్యాధులు నాకు డయాబెటీస్ వచ్చింది 20 ఏళ్ల పాటు పట్టించుకోలేదు, సరిగ్గా దానికి మేనేజ్ చేయలేదు, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, నా డయాలిసిస్ పెట్టండి, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పెట్టండి. ఇది పొరపాటు ఆలోచన. పేషెంట్కి మంచిది కాదు, సమాజానికి మంచిది కాదు. డయాబెటీస్ కానీ, రక్తపోటు కానీ, లేకపోతే ఇతర జబ్బులు కానీ తొలి దశలోనే గుర్తించాలి. గుర్తించి దీర్ఘకాలం అయితే మేనేజ్ చేయాలి. క్యాన్సర్ లాంటివి అయితే త్వరగా తొలి దశ గుర్తిస్తే దాన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఒకప్పుడు మనం మెడిసిన్ చదువుతున్నప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తే దాదాపు అది మరణశాస్త్రం అనుకునేవాళ్ళం మనం. ఇవాళ 170-80 క్యాన్సర్లు మనం క్యూర్ అన్న పదం వాడకపోయినా కూడా పూర్తిగా వ్యాధి నయమైపోతుందని చెప్పచ్చు. ఎప్పుడు? తొలి దశలో గుర్తించినప్పుడు. కొన్ని వ్యాధులకైతే క్యాన్సర్లకి టీకాలు వస్తున్నాయి. హెచ్పివికి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ టీకాలు వచ్చినాయి. అలాగే మన అలవాట్లు ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. స్మోకింగ్ మనందరికీ తెలిసిందే. అంచేత దీర్ఘకాల వ్యాధులు 180-90 మన చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఆ బాధ్యత తీసుకోకుండా ఉంటే ఖర్చు పెరుగుతుంది. ఇదే మళ్ళీ అమెరికాకి, బ్రిటన్కి, సింగపూర్కి మధ్య ఉన్న తేడా. బ్రిటన్లో ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా కూడా ఆరోగ్యం బాగోలా. సింగపూర్లో ప్రభుత్వం పెట్టేది 3.5%. లీ కువాన్ యూ ఎప్పుడు 60 ఏళ్ల క్రితం ఊహించాడు. బాధ్యతని కనుక రోగి చేతుల్లోనే పెట్టినట్టయితే నీ ఆరోగ్యం నీ చేతుల్లో ఉన్నది, నేను కాపాడుకుంటే నీకు లాభం ఉన్నది, కాపాడుకోకపోతే నీకు నష్టం ఉన్నది అనే రకంగా వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తే ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా. సింగపూర్ ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 వాళ్ళ ఆరోగ్యం అవుట్కమ్స్లో. ఖర్చు సంపన్న దేశాల్లో అతి తక్కువ ఖర్చు. కాబట్టి అంతా వైద్యం వల్ల లేదు, అంతా పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లోనే పెద్ద పెద్ద డయాగ్నోస్టిక్స్ లేదు. చాలా వరకు ఆధునిక వైద్యంలో మన చేతుల్లో, రోగి చేతుల్లో ఉంది. ఈ మాట మన నోటి నుంచి మళ్ళీ 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 వెళ్ళాలి. ప్రతి రోగికి అర్థం, ప్రతి పౌరుడికి అర్థం కావాలి. మంచి కోట్ ఉందండి అక్కడ మహాత్మా గాంధీ గారి. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది, జయప్రకాష్ గారు చెప్పింది, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఇన్ డౌట్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, వెన్ యూఆర్ డౌట్ అబౌట్ హెల్త్ కండిషన్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, will your action restore you to control your health condition so that your life and destiny could be improved? Very good, appropriate one, continuation of what you said. Last kind ఒక మాట మీరు ఇందాక మనం 1% నుంచి 2% పెంచినప్పుడు the money involved is huge. If that happens, I mean, it's a miracle. The kind of innovations happen, the kind of the efficiency things they brought in, whether all or not I can't say, but the system has brought a lot of gains to the country. Same way, that kind of equal leadership, if there is a need, or at least a train. Somehow I trained recently DHM, the DMHOs and district hospitals, area hospital doctors, and little more focus on processes, little more of people management, little more on the systems. Because they are not trained, they only know medicine, and they don't have resources to practice the medicine. As a result, they are rusted. So I think the appropriate leadership plays a very important role. Not just increasing only the money is one part, but to really produce the appropriate outcomes, that plays a very important role. Absolutely, sir. Great people, great leaders, great country. That is the formula. So to just summarize,
So health is a positive state of wellness and it is just not getting treated for disease. అసలు వ్యాధి రాకుండా ఎలా ఉంటాం, ఎలా మోర్ ప్రొడక్టివ్గా ఉంటాం, సొసైటీకి మోర్ ఇవ్వగలగటం, హ్యాపీగా ఉంటాం, ఇవన్నీ కూడా ఈజ్ హెల్త్. అండ్ ద బేసిక్ సబ్స్ట్రాటమ్ ఏంటంటే హెల్త్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన ఎవ్రీ సిటిజన్ తీసుకోవాలి. మీరిద్దరు చెప్పినట్టు బేసిక్గా మనం బాగుండాలి. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ తగ్గిపోయి అన్ని లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కాబట్టి మనం సరైన ఆహారం తీసుకోవటం, ఎక్సర్సైజ్ చేయటం, మెంటల్లీ రిలాక్స్ అవ్వగలగటం, నిద్రపోవటం, అవన్నీ కూడా కొంచెం ఎన్వైరన్మెంట్ సరి చేసుకోవటం, ఇవన్నీ చేసుకోగలిగితే 80-90% వ్యాధులు అసలు రాకుండానే ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ప్రైమరీ కేర్, హెల్త్ ఐడి, యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఎంతో కొంత అందరికీ కూడా అసలు ముందే డిసీజ్ రాకముందే అది చూడటం, వచ్చినమ్మటే దాన్ని ట్రీట్ చేసి వేరే కాంప్లికేషన్ రాకుండా చూడటం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది గవర్నమెంటే చేస్తే బెటర్. కానీ యాజ్ ఇట్ గోస్ అప్ టు టెర్షరీ కేర్ ట్రీట్మెంట్లకి మోర్ అండ్ మోర్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ అని ఉండాలి. సార్ కూడా చాలా క్లీన్గా చెప్పారు ఏంటంటే ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ లేకుండా ఇది అయ్యేది కాదు అని. కాకపోతే ఆ సర్వీసెస్ అయ్యి ఎంతో కొంత గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేసి అందరికీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వకుండా వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ ఖరీదులోనే చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. Huge country, medical tourism is growing like anything. There is huge potential and I hope with leaders like you we can definitely achieve it. Thank you, sir. Thank you.